नमस्कार आमर दैनिक राशिफल भिडियो आपनको स्वागत। आज आपणक राशि अनुसार की खबर रही जाना आम सहित रहंतु। आज आपणक राशि अनुसार ग्रह विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण टिप्स पाइबाकू ए भिडियो को देखंतु। आज 19 डिसेंबर 2025 शुक्रवार, नक्षत्र आद्रा, तिथि होचंती शुक्ल पक्ष द्वितीय। आज सूर्योदय होचंती प्रभात 5:17 और सूर्यास्त होचंती संध्या 6:58। आज शुभ बेला हूँ प्रायतः 10:45 1:15 पर्यंत एवं अशुभ बेला हूँ द्विपहर 10:30 12टा पर्यंत। मेष राशि, आज पापयुक्त चंद्र कोण स्थान रही संतान समस्या दुश्चिंतार कारण हेब। स्वास्थ्य समस्या सुधरी जीवार आपने आश्वस्ति लाभ करेंगे। जल तैल विद्युत व्यवसाय एवं तेजराति दुकान आपने लाभवान हो पारती। बंधुओं सहित फलप्रद आलोचना सांगकू विलास व्यसन मध्य समय अतिबाहित होवार सूचना रहुछि। पारिवारिक समस्या चिंतार कारण हो पारे। दूरे चली बंधु आपण सहित मिसवा गोटे चेष्टा करिपारंती। नूतन व्यवसाय आरंभ करने आपण मैंने भावी पारंती। शिक्षार्थी माने विद्यार सफलता हासिल करेंगे। सामाजिक आदर्ति माध्यम सुख सम्मान प्रदान करिपारंती। आज आपको शुभ रंग हूँ लाल, शुभ संख्या हूँ 9 एवं प्रतिकार ओम ह्रीं श्री मंगलाय मंत्र आपण जप करंतु। वृष राशि, राष्ट्राधिपति शुक्र राशि को देखुथिबार स्वास्थ्य उन्नति हेब। पड़ोशी शुणा कथा को विश्वास कले असुविधा पड़ पारती। आनुष्ठानिक काम किंबा स्वतंत्र भाव नियंत्रित सभा समिति को जीवा सकाशे दूर यात्रा करिपारंती। शिल्प व्यवसाय परिवहन सरकारी काम एवं पदस्थ व्यक्ति को साक्षात करने आपको मंद हेब नहीं। सरकार तरफ आपण को व्यवसाय करिबार आपण को सुजोग मिल पारे। पारिवारिक जीवन में द्वंद्व सृष्टि हो पारे। चाकरी निजक संयुक्त रखिले आपण भल अटे। गणमाध्यम कर्मचारी लगी दिनटी भल रोचे। चलचित्र आपण मैंने सुनाम अर्जन करिपारंती। आज आपको शुभ रंग हूँ धला, शुभ संख्या हूँ 2 एवं प्रतिकार पानी रे टिके हल्दी मिसई आपण माने गाधेबा आरंभ करंतु। मिथुन राशि, लाभाधिपति मंगल सप्तम केन्द्रस्थ जो आज यात्रा वाणिज्य एवं प्रतियोगिता क्षेत्र आपण माने सफलता पाई परिबे। पारिवारिक क्षेत्र बुझामणा अभाव वितर्क एवं मनरे आपण सृष्टि हो पारे। विवादीय स्थिति दूरेबार जड़े बंधु आपण को साहाय्य व प्रतिश्रुति देवे। कचेरी मामलार पूर्णच्छेद सामयिक आश्वस्ति आपण को प्रदान करेंगे। रोगर प्रकोप आपण माने बुद्धि पाई पारंती। उचित व्यवहार पर खुशीर वातावरण हेब। व्यवसाय अधिक खर्च होवार संभावना रहुछि। शिक्षा क्षेत्र परीक्षा परिणाम अनुकूल होगा जो बंधु बांधव निकट में पाखरे आदृत हेबे। कर्म आपण उदार स्वभाव आपण को प्रभावित हेब। आज आपको शुभ रंग हूँ सबुज, शुभ संख्या हूँ 5 एवं प्रतिकार भुवनेश्वर जांत्रिका महाकवचटी आपण माने धारण करंतु। कर्कट राशि, स्वास्थ्य समस्या लगी रही मानसिक स्थिति आपण बिगिड़ी पारे। अनावश्यक खर्च सांग को कर्म क्षेत्र में सहकर्मी कार्य ही असुविधार सम्मुखीन कराइब। पेंशन लाघव सकाशे स्त्री सहित आलोचना कले आशंका दूर हो पारे। सामाजिक स्तर किंबा सांगठनिक क्षेत्र में प्रतिबंधक सुधरी जीवार संभावना रहुछि। विदेश में संपर्क किछि खुशी खबर पाई पारंती। व्यवसाय समस्या सत्वे लाभ पाई आपण माने फल भोगी पारंती। भाई बणी भीतर संपर्क भल रहिबो। आपण दीर्घ समय विनियोग करुवा अर्थर आपण माने लाभांश पाई पारिबे। जमी जमा क्षेत्र नूतन चुक्ति पत्र आपण माने स्वाक्षर करि पारंती। मनोरंजन कार्य अशांति आपण को उपजी पारे। आज आपको शुभ रंग हूँ धला, शुभ संख्या हूँ 2 एवं प्रतिकार माँ भुवनेश्वरी जांत्रिका महाकवचटी आपण माने धारण करिपारंती। सिंह राशि, आज ग्रह स्थिति अनुकूल जोग कार्य सकाशे समर्थन हासिल करेंगे। किंतु चंद्र एवं केतु संपर्क मान सम्मान माँ मानसिक अशांति आपण को गोलक चंदारे पकाई पारे। शाशुघर समस्या तथा अर्थभाव हेतु भार कर्ज कर विव्रत हेबे। बंधुक सहित आलाप पर कौन से गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारंती एवं परिवार कष्ट आपण दूर हो पारे। स्वास्थ्य सुधार आसब।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ର ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମା ବାପା ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ 3ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଅର୍ଥାଟନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅପରିଚିତ ଲୋକଟେ ଯାତ୍ରାକାଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ଶୁଣାଣି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପୋଛନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନକୁ କୁଳସିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଣେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଭଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ପରିବାର କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ରାଧିକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା କରଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାକବଚଟି ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଚ୍ଛ ରାଶି, ରାଶାଧିପତି ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଟେନସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆଜିକାଲି ପଡ଼ିପାରେ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା କରି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ଟୀକା ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ କରିବ। ଭୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତିଜନିତ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ କଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜମି କିଣିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ଭୋଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଦୁର୍ଭାବନାରେ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବାର କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ବନ୍ଧୁ କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଘର ସୀମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟଣା ଅଟରା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା ରହୁଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ କାମ ପୁରା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରି ଲାଭାଂଶ କମାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଗ୍ରହୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମାଧିପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ନିଚାରୋହୀଙ୍କ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ହେତୁକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଶୁଭ ରହିପାରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧୁର ବାକ୍ୟ କହି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ବିରୋଧୀ ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଲାଭ ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ କରାଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତିରୁ ମନ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକଠାକ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପରିବେଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିତ୍ରବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବୁଟ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।